शुभ अपराह्न पिला माने मो श्री दिलीप बुढ़ा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय कबांगर सहकारी शिक्षक तुमको स्वागत जनाऊँगी। आजिकार वर्चुअल क्लास रे मु तुमको साहित्य बहिर ओलंपिक क्रीड़ा विषय को उपस्थापन करी। यही नूतन वर्ष 2024 रे तुम मैंने बहुत खुशी रे आनंद रे थिबा बोली मु आशा करुच्ची एवं तुमर ए वर्ष ए नूतन वर्ष तुमको आनंद देउ तुम मैंने खुशी रे रह एतिकी शुभकामना सहित मु एबे आरंभ करी तुमको गोटे विषय उपस्थापन करी जार ना होची ओलंपिक क्रीड़ा। तेणु चलो पिला माने एबे आमे दिबा हमर विषय को प्रसंग को। अच्छा पिला माने तुम माने खेल खेला को बहुत भल पा विभिन्न प्रकार खेल सामग्री तुम विद्यालय मानक रही फुटबॉल है तुम रसी डिया है लुडो है कैरम है यहपरी विभिन्न प्रकार खेल सामग्री तुम विद्यालय मानक रही अच्छी एवं तुम मैंने बहुत खुशी रे ताकू व्यवहार करी आनंद पाउछ। ये जो खेल बोली आमे कहूचु से खेल को आम शुद्ध भाषा कहवा क्रीड़ा शुद्ध भाषा आम ताकू क्रीड़ा बोली कहवा। तेणु चलो ये ओलंपिक क्रीड़ा तार लेखक परिचय आड़ को जीवा। लेखक होचंती वीरेंद्र कुमार सामंतराय 1946 मसीह से जन्मग्रहण करथिले। खोर्धा जिलार पालसाही रे तांकर जन्म। तुम मैंने तुम निज निजर जन्म तारीख निश्चय मन रखिब। यही ओलंपिक क्रीड़ा को वीरेंद्र कुमार सामंतराय लिखिछंती 1946 मसीह तांकर जन्म जेतेबेले भारत स्वाधीन हेई नथिला। जଣେ प्रतिष्ठित शिशु साहित्य लेखक भाव में परिचित। शिशु मानकर ऊपर से विशेष करी बेसी लेखंती। शिशु साहित्यिक से राजार स्वप्न पुस्तक पई से जातीय पुरस्कार एवं ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसंती। गोटे तांकर रचित गोटे पुस्तक होउची राजार स्वप्न। राजार स्वप्न से लेखिकरी जातीय पुरस्कार पाइछंती एवं ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मध्य लाभ करिसंती। तांकर रचित पिलांक विश्वकोश और उत्कल प्रदीप पुस्तक अत्यंत उपादेय अटे। दुईटा पुस्तक अच्छी तांकर अत्यंत उपादेय पुस्तक। चलो पिला माने आमे केते खेल विषय रे दृष्टि देबा। एई देखुछ एटा कोन खेल कहलो टिके एटा होची नटू खेल। एपरि विभिन्न प्रकार खेल तुम छोट बेले खेलिछ। अच्छा पिला माने देख जो क्रीड़ा आमे कहूछु केतेक घर भितर खेला जाए एवं केतेक घर बाहर मध्य खेला जाए। घर भितर तुम कौन कौन खेलुथबो लूडो खेलुथबो कैरम खेलुथबो एपरि छोट छोट खेल गुड़ाक घर भितर खेला जाए। एवं जोटा कि बेसी जो क्रीड़ा रे जो खेल रे बेसी लोक थांती जेमिति कि हमर फुटबॉल हैला पड़िया तार दरकार क्रिकेट खेल हैला तार पई मध्य पड़िया दरकार सेति पई तब बाहर खेल खेला जाए। से खेल गुड़ाक एमिति केते प्रकार खेल अछि देखिल। अच्छा ये ओलंपिक क्रीड़ा तार विषय वस्तु को आसवा। देश देश मध्य मैत्री एवं सद्भाव प्रतिष्ठा पाई क्रीड़ा ही मुख्य भूमिका ग्रहण करि आछि। देश देश मध्य मैत्री देश देश जेमिति हमर देश होछि भारत हमर पड़ोसी देश होछि पाकिस्तान चीन एपरि देश देश मध्य गोटे सद्भाव प्रतिष्ठा। सद्भाव माने कौन भल भावना मैत्री माने कौन मित्रता भाव। अच्छा पिला माने तुमे घरे जो पर्वपर्वाणी पालन करुच जेपरी कि गोटे है राखी पूर्णिमा गोटे है तुम निजर जन्मदिन पालन करुच सांगसाथी मान डाकुच कौन पर डाकुच सहित मिसब से तुम सहित मिसबे ताहले तुम गोटे संपर्कटा गोटे मित्रता भाव स्थापन हो पार। सेहीपरि देश देश मध्य जमी अनेक गुड़े देश रही आमर पृथ्वी में अनेक देश अच्छी 300 ठू अधिक देश अच्छी जब देश देश मध्य मैत्री भाव
ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ ସମାଜକୁ କେବଳ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ନଥାଏ, ଏହା ଶରୀର ଗଠନ ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଯୁବ ସମାଜକୁ କେବଳ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ନଥାଏ। ଅଗ୍ରଗାମୀ କଲେ କ'ଣ? ଅଗ୍ରଗାମୀ କହିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଅଗ୍ରଗାମୀ କହିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ନଥାଏ, ଏହା ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ଗଠନ କେମିତି ହେବ କହିଲ ପିଲାଏ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆମର ଶରୀର ମଜବୁତ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖିବା ଆମେ। ଗୋଟେ ଖେଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଥାଏ, ସେଇ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା, ସେଟା ଶୃଙ୍ଖଳା କହନ୍ତି। ଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ରୋଜରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ଖେଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ଏକତା ରଜ୍ଜୁ ହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ରଜ୍ଜୁ କହିଲେ କ'ଣ? ରଜ୍ଜୁ କହିଲେ ଆମର ଦଉଡ଼ି। ଦଉଡ଼ିଟା କେମିତି ଥାଏ? ଛୋଟ ଛୋଟ ସୂତା କେତେ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂତାରେ ସେଟା ଯୋଡ଼ା ହେଇ ସେଟା ରଜ୍ଜୁ ହୋଇଥାଏ ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଦଉଡ଼ି। ହେଲେ ଏଇ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆମେ ଏକତା ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ରହିବା? ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ଆମ ସହିତ ମିଶିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏକତା ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଦେଇଥାଏ ଏଇ ଖେଳଟା। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବମାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିବ? ତୁମେ ଦେଖିଛ ଏ ଖେଳର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ସେଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖେଳାଳି ଆସିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦେଶମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏହିଭଳି ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେତେକ ଖେଳ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି ଆମର ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା। ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାଟା ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖେଳ ବା ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୋଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଶ ଭିତରେ ନ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାଟା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ରହିଛି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ବୋଲେ କ'ଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ୱ କହିଲେ ଆମର ପୃଥିବୀ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା କେମିତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା। ଅଲିମ୍ପିକର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ଦେଶ ହେଉଛି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୀସ ବୋଲି ଦେଶ ରହିଥିଲା ଆଗ କାଳରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ଦେଶ ହେଉଛି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ। ସେଠାରେ ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାଟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 776ରେ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 776 ମସିହାରେ ଏହି ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ ନାନା ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାନା ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ହେଉଛି କେତେକ କହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀସର ଅଲିମ୍ପସ୍ ନାମକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା ଜିଉସ୍ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀସର ଅଲିମ୍ପସ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦେବତା ଥିଲେ। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜିଉସ୍ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ
ସେଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ମେଳା 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ, ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ସେଠାରେ ବିରାଟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ମେଳା ବେଳେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ମେଳାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଖେଳ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ବଜାର ଥାଏ। ତୁମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଏଇ ଅଲିମ୍ପସ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଯୁବକମାନେ, ଏହି ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ଛୋଟ ବାଳକ ସେମିତି ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାଟା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା। ଏହା ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପସ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାଟା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା, ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା। ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗଲା। ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଆଲଫିୟସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅଲିମ୍ପିଆ ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଆଲଫିୟସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅଲିମ୍ପିଆ ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା। ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖେଳଟା ଚାଲୁ ରହୁଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେବତା ଜିଉସ୍ଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଖେଳଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେବତା ଜିଉସ୍ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେପରିକି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜିଉସ୍ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ସେଇ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଟା ହେଉଥିଲା। ଏହି ଖେଳଟା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିରାଟ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଥିଲା। ଅଲିମ୍ପିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଥିଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା। ଅଲିମ୍ପିଆ ନାମକ ଏହି ପଡ଼ିଆର ନାଁ ହେଉଛି ଅଲିମ୍ପିଆ। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା। ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଦେଖ ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜିଉସ୍ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେଠାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପଡ଼ିଆରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଅଧିବାସୀମାନେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ। ଗ୍ରୀସର ଅଧିବାସୀମାନେ କାରଣ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଅଧିବାସୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଖେଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶରୀର ଗଠନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯଦି ଖେଳ ଖେଳିଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଟିକେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, ବହୁତ ମଜା ହେଉଥିବ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶରୀର ଗଠନ। ଖେଳ ଖେଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଶରୀର ଗଠନ ହେବ। ତୁମର ଶରୀର ଭଲ ରହିଲେ, ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଲେ, ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଶରୀର ଭଲ ରହିବ, ଶରୀର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ସମୟରେ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଶରୀରର ସବୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରୀସ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ସମୟରେ, ଖେଳ ଖେଳିଲେ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ପଡ଼ିଆରେ, ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ। ସେ ଝାଳ ବାହାରିଗଲେ, ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହେଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ, କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ସମୟରେ, ସେଥିରେ ଶରୀର ସବୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଯାଏ ବୋଲି ଗ୍ରୀକ୍ ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ସତ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ନିର୍ମଳ ରହେ। ଦେହର ଯେଉଁ ମଇଳା ଅଂଶଟି ଯଦି ବାହାରିଯିବ, ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ, ନିର୍ମଳ ରହିବ, ସଫା ରହିବ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ରୂପେ ଗଣନା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ସେମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ରୂପରେ ଗଣନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ସେ ବର୍ଷକୁ ଲୋକେ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। 4 ବର୍ଷରେ, ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଥିଲା। ଏ 4 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ହୁଏ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା, ସେଇ ବର୍ଷକୁ, ସେଇ 4 ନମ୍ବର ବର୍ଷକୁ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସେ କ୍ରୀଡ଼ାଟା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଇ ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ?
ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷ ବୋଲି ସେମାନେ ଗଣନା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଗ୍ରୀସର ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏଇଟା ମୋ ଏରିଆ, ଏଇଟା ମୋ ଏରିଆ ବୋଲି ସେମାନେ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ। ହେଲେ ଗ୍ରୀସର ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇ ଖେଳ ଯୋଗୁଁ, ଏଇ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଟା ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ଅଲିମ୍ପିକ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ବାଟରେ କେହି ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନଥିଲେ। ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ଯଦି ଜାଣି ପକେଇଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଯାଉଛି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବାଟରେ କେହି ଅଟକାଉ ନଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରତିରୋଧ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତିରୋଧ ମାନେ ତାକୁ ବାଧା ଦେବା, ବା ତାକୁ ବାଧା କେହି ଦେଉନଥିଲେ ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହେଉଥିଲେ, ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଲିଭ ଡାଳର ଏକ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହେଉଥିଲେ, ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅଲିଭ ଡାଳର ଏକ ମୁକୁଟ ତାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ପୁରସ୍କୃତ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅଲିଭ ଡାଳକୁ ସେ ଦେଶର ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ତଥା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। এই ଅଲିଭ ଯେଉଁ ଡାଳ ଥିଲା, এই ଅଲିଭ ଡାଳକୁ এই ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ଲୋକେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଅ ଖେଳିବା ପାଇଁ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହଉ, ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିଜୟ ଲାଭ କର, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ ନା? ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିଲ୍ କପ୍ ଦିଆଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ସେଇଭଳି ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅଲିମ୍ପିକରେ ଯିଏ ଜିତୁଥିଲେ ବା ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅଲିଭ ଡାଳ ମୁକୁଟ ଭଳି ରଖିଦେଉଥିଲେ। ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 776ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 393 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ନିୟମିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 776ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାଟା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବ, ଏହା ଇତିହାସ ପାଠ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାକୁ ସେଟା କୁହାଗଲା ସୁନ୍। ସୁନ୍ର ପୂର୍ବ, ସୁନ୍ର ପୂର୍ବଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ସୁନ୍ ପରେ ଯେଉଁ 1, 2, 3 କରି ଏବେ ଯେଉଁ 2024 ମସିହା ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏଇଟା ତୁମେ ମସିହା ବୋଲି କହୁଛ। ସୁନ୍ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା? 1, 2, 3, 4 କରି ଅନୁମାନିକ ସେଟା କରାହେଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 776, ମାନେ ସୁନ୍ରୁ ସେମିତି 1, 2 କରିକି ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 776ରୁ ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 393 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ନିୟମିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଗଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବହୁ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେଉଥିବାରୁ ନିଜ ଶାସନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରି ତତ୍କାଳୀନ ସମ୍ରାଟ ଥିଓଡରସ୍ 394 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟା ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ତ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଦେଖିଲ ୱାର୍ଲଡ କପ୍, କେତେ ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତ ରାଜା ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କଲେ କିଏ? ତତ୍କାଳୀନ ସମ୍ରାଟ ଥିଓଡରସ୍ 394 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏହି ଖେଳକୁ। ଏହାର ପ୍ରାୟ 1500 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, 394 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ଖେଳଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାର 1500 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଏହାର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବାରେନ୍ ପିଏଦା କୋବର୍ତ୍ତା। ବାରେନ୍ ପିଏଦା କୋବର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁଣି ଏହି ଖେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 14ଟି ଦେଶର ମୋଟ 241 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ 1896 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ଏଥେନ୍ସ ନଗରୀରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 14ଟି ଦେଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ 241 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଲେ 1896 ମସିହାରେ। ସେଇ ତାଙ୍କର 1896 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ଏଥେନ୍ସ ନଗରୀରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗ୍ରୀସରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ଖେଳଟା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଖେଳଟା 394 ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1896 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ। ଏଇ ଯେଉଁ 1896 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ଯେଉଁ ବାରେନ୍ ପିଏଦା କୋବର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଥେନ୍ସ ନଗରୀରେ ଗ୍ରୀସର, ଏହି ଦିନକୁ ହିଁ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆଧୁନିକ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖିବ, ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିପାରେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହା ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ 1896 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଥରେ ଭାରତରେ ହେବ, ଥରେ ଚୀନରେ ହେବ, ଏଇଭଳି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଏଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଦେଶ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥରକୁ ଥର ପ୍ରତିଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 2008 ମସିହାରେ ଚୀନର ବେଜିଂ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମୋଟ 205ଟି ଦେଶର 10,500 ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଗତ 2008 ମସିହାରେ ଚୀନର ବେଜିଂ ଠାରେ ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ଛୋଟ ବଡ଼ 205ଟି ଦେଶ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଖେଳାଳି ସଂଖ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଥିଲା 10,500। ସେତିକି ଖେଳାଳି ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବାରେନ୍ ପିଏଦା କୋବର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ମନରେ ଟିକେ ରଖ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ କେତେକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା, ତାହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ମୈତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମର ମିତ୍ରତା ଭାବ, ସଦ୍ଭାବ ଭଲ ଭାବ, ହିତ ପାଇଁ ଭାବନା। ଅଗ୍ରଗାମୀ କହିଲେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏକତାର ରଜ୍ଜୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଏକତାର ବନ୍ଧନ। ଆୟୋଜନ କହିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ। ପ୍ରତିରୋଧ କହିଲେ କ'ଣ? ଅଟକାଇବା, ବାଧା ଦେବା ବା ଅଟକାଇବା। ପ୍ରତୀକ କହିଲେ କ'ଣ? ଚିହ୍ନ। ପୁନଃ କହିଲେ ପୁନର୍ବାର ବା ପୁଣି ଥରେ। ଏବେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବି, ତୁମେମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କେଉଁ ଦେଶ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ପରିଚିତ? ପିଲାମାନେ ଯେ ଜାଣିଛ ଟିକେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ତାର ଉତ୍ତରଟା କହିବ। ପିଲାମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛ ନା? ଗ୍ରୀସ ଦେଶ ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେବେ ପ୍ରଥମ କରି ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ କରି ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା?
ये जानिछ कह पिला एप्रिल 6 एप्रिल 6 1896 एप्रिल 6 प्रथम कर अनुष्ठित होइतिला एप्रिल 6 1896 एप्रिल 6 सेटा प्रथम कर अनुष्ठित होइतिला कि ओलंपिक क्रीडाटा ओलंपिक खेल तो भूल कर हो गला पिला ख्रीष्टपूर्व 736 रे सेही देश प्रथम करी ए अनुष्ठित होइथिला। ठीक अच्छे पिला माने ख्रीष्टपूर्व 776 रे ग्रीस रे यह अनुष्ठित होइथिला। पिला माने भलो कर देखिबो प्रथम करी जो होइथिला ख्रीष्टपूर्व 776 रे। ठीक अच्छे पिला माने 2 नंबर देखो ग्रीक मानकर प्रसिद्ध देवता किए एटा सहज प्रश्न पहिला पिला माने ग्रीक मानकर प्रसिद्ध देवता किए जिउस सबस ठीक अछि भलो तुम जानिछ जिउस नाम होछि जिउस। आउट नंबर देखिला पिलाए आधुनिक ओलंपिक क्रीड़ा किए आरंभ करथिले एबे जो आरंभ होइतिला ओलंपिक क्रीड़ाटा बंद होइतिला ना तापरे जे आरंभ कले किए आरंभ कले पूरा नामटा कहिला पिले ठीक अछि तांकर पूरा नामटा कहिला बारेन पिएदा कोबर्ता उच्चारणटा ठीक भाबरे करिवो बारेन पिएदा कोबर्ता बोली जणे लोक से केउ देशर लोक थिले ओइ परिबा पिले फ्रांस रो लोक बुझला। तापर आउट नंबर देखिला 1 नंबर केउ दिन को आधुनिक ओलंपिक क्रीडार जन्मदिन बोली कहा जाए केउ दिन को आधुनिक ओलंपिक क्रीडार जन्मदिन बोली कहा जाए आधुनिक ओलंपिक क्रीड़ा जो आरंभ करा गला केउ दिन 1896 मसिया एप्रिल 6 ठीक अछि बहुत बढ़िया 1896 मसिया एप्रिल 6 1896 मसिया एप्रिल 6 तारिख शाबाश ठीक अछि बहुत धन्यवाद तुमको। एबे देखो गोटे शब्द अछि क्रीड़ा कसरत आमे कहउछु ने क्रीड़ा कसरत हला सेही पुरी आउ केतेको शब्द जणे जणे क्रीड़ा कसरत परी क्रीड़ा कसरत परी आउ केतेको शब्द अछि पिला माने गोटे गोटे शब्द कहिलो क्रीड़ा रो पीड़ा क्रीड़ा क्रीड़ा ना बुझी पाइलानी पिले क्रीड़ा कसरत गोटे शब्द सही भली आउ केउ केउ शब्द रहिछि जेमिते धन दौलत सही भली आउ केतो जोड़ी शब्द कहिला पिले मो कथा बुझी परछ ना गछ लता घर द्वार ठीक अछि हां ठीक अछि आउ आ कोन होई परबो धनी गरीब बही पत्र ठीक अछि बहुत भलो हां बड़ जंगल भलो हबो आउ कह पिले आउ बहुत शब्द अछि बहुत जोड़ी शब्द बहुत अछि धन दौलत भाई भौणी हां ठीक अछि एरा बिस चलिबो भाई भौणी बापा मां ठीक अछि एही भलिया अनेक शब्द रहिछि तुम बहिरु तुम बाहर करबो खोजिबो आ लेखिबो आ तुम सार को देखैबो हैला। एबे चलो पिला माने केतेक विपरीत शब्द आमे जानिबा जेमिति गोटी हला श्रृंखला श्रृंखला कोन कहले पिला आतरे कहलो अश्रृंखला ना विशृंखला ठीक अछि विशृंखला हे परिबो एटा सम्मान कोन हे परिबो कहलो असम्मान बढ़िया ठीक अछि तमते विश्वास कोन हेबो अविश्वास कोन हेबो अविश्वास ठीक अछि अविश्वास
तापरे पवित्र अपवित्र 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 बहुत बढ़िया तापरे आ गोटे शब्द है शांति अशांति ठीक अशांति अछि पिला माने तो भल जानुछ पाठ भल पढुछ अशांति नहीं ठीक अछि आहुरी अनेक प्रकार शब्द अछि तार विपरीत शब्द तुम बाहर करिवो बहिरु बाहर करिवो लेखिवो तुम सार को देखैबो हला जेपरिक हम तुम ए जो चित्र गुड़ाक देखुच मीराबाई चानू रवि कुमार दहिया पीवी सिंधु नीरज चोप्रा यही अनेक खेलाड़ी अछंती सेही तुमे जड़े जड़े खेलाड़ी को नाम कहि परिबो जेटा कि हमर फुटबॉल खेलाड़ी हो बा क्रिकेटर हो जड़े जड़े कहिला पिलाए कहा ना जानिछ तुमर निजर प्रिय किए अछंती खेलाड़ी कहिला निज निजर प्रिय खेलाड़ी मानकर ना कहिला टिके क्रिकेट देखिछ एबे देखिछ ना निकटरे देखिछ तुमे क्रिकेट देखिछ निजर प्रिय जे छक्का चौका मारुथिले एते रन करुथिले महेंद्र सिंह धोनी ना शुणिछ पिलाए सेही भली अनेक खेलाड़ी अछंती तुमे कहिला पिलाए जणे जणे करी निज निजर प्रिय खेलाड़ी को नाम कहिला सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली ठीक अच्छी हाँ धोनी 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 ठीक अच्छी धोनी हाँ हाँ राहुल यादव राहुल यादव ठीक अच्छी दिलीप तिर्की हाँ ठीक है दिलीप तिर्की कौन खेलुଥିଲେ अमित रोहिदास अमित रोहिदास कौन खेलुଥିଲେ अमित रोहिदास अमित हाँ, रोहिदास ठीक अच्छी हॉकी खेलुଥିଲେ हाँ हाँ ठीक अच्छी आओ ठीक अच्छी तुम्हें तो निश्चित भाव में क्रिकेट देखुव विभिन्न प्रकार फुटबॉल भी देखुव यही भली तुम्हें जो ना गुड़ाक कहल से विषय रे तांकर जीवनी विषय रे विभिन्न पुस्तक रु पढ़िबो बा मोबाइल रु सर्च करी तांको विषय रे जानिबो केउ खेल खेलुथिले कौन करुथिले तांकर फोटो चित्र मध्य संग्रह करिबो गोटे एल्बम तैयारी करिबो आउ ताकू रखिबो जेटा कि भविष्यत रे गोटे संग्रह रूपे विवेचित हेबो आउ तुमे निजर संपर्क को निज सांग साथी को ता तुमे देखै पारिबो तुमको निजको गर्व अनुभव करि पारिबो तुम सेही परि विभिन्न तुमर जो फुटबॉल कहली क्रिकेट कहली एई ओलंपिक क्रीड़ा रे मध्य जे माने जो माने जोग देउथिले तुमे बहिरु पढ़िबो एवं लेखिबो आ तुमर निजर प्रिय खेल जोटा अच्छी सेमती जन करथिबो क्रिकेट थिबो आउ जन करथिबो हॉकी थिबो आउ जन करथिबो फुटबॉल सेही भली निज निजर प्रिय खेल विषय गोटे रचना लेखिबो एवं तुम सार मानकु देखैबो धन्यवाद।